So till 22nd sum we finished yesterday. Now lease incentives. Okay. Now today's part is very important. Now let's see what is lease incentive. Basically, lease incentive is basically if a customer gets into a lease arrangement with a lessor, with a supplier, the supplier will offer him some incentives, something like a cashback. Okay. So that reduces the cost of the lessee basically. So basically, when a lessee, that is a customer, enters into a lease agreement and to, you can say, encourage the lessee to get into the lease agreement, the lessor offers him some incentives. Obviously, even the lessor benefits from the lease. So he will also offer some incentives to the lessee to get into the lease, maybe in the form of some kind of cashbacks. So definitely that will reduce the overall cost of the lease for the lessee. So that can reduce his overall lease liability. So that is what we have to see, how much incentive has been offered by the lessor. And he might offer that maybe at the end of second year, third year also. So not necessarily he has to offer that at the beginning. He might say, after the end of the third year, I will give you this much money, something like that. So lease incentives. So uh, like I'm reading, you can make markings like this is what I read. Okay. So lease incentives, I'm reading, is defined as the payment made by lessor to lessee associated with a lease or the reimbursement or assumption by a lessor of the cost of a lease, cost of a lessee. Basically, normally the payment is from lessee to lessor. The lease incentive is basically an incentive for the lessee to get into the lease. So he also gets something back in the form of cashback. Like when you purchase a mobile or you purchase any other gadget, maybe through nowadays they have some offer that if you purchase using this card, then you will get cashback, something like that. So if you deal with this I would say this shop, if you buy from this shop, they will give you cashback, something like that. So basically, the customers are like encouraged to buy from that because you are like, 4,000 cashback मिलना. So like that. So the lessee will be also encouraged to get into the lease because he's getting benefit. So that reduces his cost indirectly. So even if he gets the maybe reimbursement or some kind of incentive after 4 years or 5 years also, end of the day, he's getting something in return. A lease agreement with the lessor might include incentives for the lessee to sign the lease, such as an upfront cash payment to the lessee. It can be upfront also, signing bonus like that, signing amount. If you get into lease, we'll give you this much. You'll get the asset plus you'll get some money. Maybe it can be payment of costs for the lessee, such as moving transportation expenses that the lessor says I'll pay, or the assumption by the lessor of the lessee's pre-existing lease with a third party. Suppose the lessee is already into a lease. The lessor says, don't worry, I'll take over that lease. You get into lease with me. For lessee, the lease incentives that are paid or payable to the lessee by the lessor are deductible from the lease payments and reduce the initial measurement of the lessee's ROU asset, right of use asset. Basically, for the lessee, definitely it will reduce his payments overall. In whichever year he'll get the reimbursement or the money back, or maybe lessor is paying his costs. In that year, his payment will be reduced to that extent. It will have an effect on his lease liability and also the measurement of the asset. As you know, the lessee, whenever he gets into lease, he shows the asset that is getting as an asset in the balance sheet, plus he records a liability. Today, we'll be seeing that how the accounting is done. So this part, these three paras are important. Page 7.104. Now something called as variable lease payment that depend on an index or rate. So here, yesterday we saw about fixed payments, fixed lease payments.
today we are talking about variable lease payments. So the lease payments are based on some kind of index. It can be a consumer price index. It can be the LIBOR, that is the London Interbank rate. Then it can be the MIBOR, the Mumbai Interbank rate. That is the rate at which the banks lend each other, which is kind of a base rate for deciding the loan rates, or some interest rate they can use. So here the lease payments are linked to some index. So the index increases, the lease payment also increases. If the index decreases, the lease payment also decreases. Okay. So variable lease payments are defined as the portion of payments made by lessee to lessor for the right to use an underlying asset during the lease term that varies because of the changes in facts or circumstances occurring after the commencement date, other than the passage of time. So once the lease starts, the commencement date starts. After that, maybe the index changes, the consumer price. Suppose the lease payments are based on consumer price index. That is uh, the index which shows the pricing of the goods. Earlier, what the consumers used to pay for the similar set of goods, now what they are paying, like that. So at the start, at the commencement date, maybe the index is at 100. Maybe at the end of the year, the index has reached 110. So accordingly, the next year's payments will have to change. So they will have, the lessee will have to reassess the payment. So here they are saying variable lease payments are defined as the portion of payment. It is that portion of the lease payment. Maybe some portion is fixed, some portion is variable. So it is that portion of payment by the lessee to the lessor for the use of asset during the lease term that varies because of some circumstances like change in index or something like that after the lease starts, other than the passage of time. It is not because of passage of time. It is because of some index change or some underlying rate or index that has changed, which was part of the contract on which the lease payments are based. So these may include payments linked to consumer price index, payments linked to benchmark interest rate such as LIBOR, or payments that vary to reflect changes in market rental rates. So rates of maybe properties in that area, that also changes. Such payments are included in the lease payments and are measured using the prevailing index or rate at the measurement date. Example, lease commencement date for initial measurement. So whenever the rate changes, you have to include that change in the lease payment. At the same time, in the beginning of the lease also, you have to consider these variable payments also, because these are then these payment, this variable part, this variable component is a very essence of the lease. That is, the lessee will have to pay that much money to the lessor anyways. So at the start only he will be paying some money, plus the index will change. So there is definitely a reasonable certainty that he will have to pay anyways. So some amount he will have to pay. So even if it is variable, he will have to pay some amount. So they are unavoidable. So they are saying, despite the measurement uncertainty associated with changes to index or rate-based payment. So यहाँ पे index will change and all that. But the payments meet the definition of an asset for the lessor. So end of the day, it is a asset for the lessor because it's a receivable for him, and a liability for lessee because they are unavoidable and do not depend on any future activity of the lessee. Here what is happening is that even if there is a amount of variability in the payment, that they are based on index and all that, but end of the day the lessee will have to pay. At the start only you can assess that, okay, we will have to pay this much and the index will increase. Normally the consumer price index and all that will increase only. Okay, so basically they know okay, this is unavoidable, this payment has to be done. So it's like a receivable for the lessor and a liability for the lessee only. Even if there is a variable component, there is unavoidable payment in that. Lessees subsequently remeasure the lease liability
if there is a change in the cash flows, when the adjustment to the lease payment take place for future payments resulting from change in index or rate used to determine the lease payments. So lessee will just have to adjust the lease payments wherever he makes the reassessment. Whenever there is a change, he can make a reassessment, or as per the contract, he must have decided every 2 years he will make a reassessment. So according he has to reassess. So this variable component, which is based on some index or something like that. So variable lease payments which are based on index or rate have to be included in the lease component. Yesterday we saw lease and non-lease components. So we will have to include that payment also in the part of lease liability, because these are very much unavoidable payments. He will have to make them anyways. So some amount he will have to make. From the beginning only he can make a judgment that okay, this much money I have to pay. Plus he can reassess whenever there's a change. So variable lease payments, that is variable component of a lease, which is dependent on the index or a rate, has to be included in calculating the lease liability. But the other part we'll be studying is that the variable lease payments that do not depend on the index or a rate, they are based on something else. They are not included in the lease liability. They are normally expensed whenever they are to be incurred. So only when variable lease payment are dependent on an index or a rate, so they change with the index or a rate, we include that in the calculation of lease liability. Otherwise we don't, because we don't know how much cost will incur in the future. So at the start only we don't consider them, and whenever we have to incur the extra payments, we'll expense that in the P&L account straight away. We'll see example of that, you'll understand better. See here, variable lease payments that depend on an index or rate. An entity enters into a 10-year lease for property. The lease payment for the first year is 1,000. So start 1,000 is the payment for the first year, for the whole year. The lease payments are linked to consumer price index, that is not a floating interest rate. So it's not an interest rate, it's a price index. The CPI at the beginning of the first year is 100. So when you started, it was 100. Lease payments are updated at the end of every second year. So they update the lease payments reassess basically every after second year. At the end of year one, the CPI is 105. But you adjust only after 2 years. So at the end of the second year, we'll readjust. So first year, we don't consider this, because we'll consider only lease payment of 1,000 only. But at the second year, the CPI is 108. What should be the included in lease payments? First of all, yes, these are linked to index. So we will take that in the calculation of lease payments. So at the commencement date, the lease payments are 1,000 per year for 10 years. The entity does not take into consideration the potential future changes in the index. So at the start, they won't take the potential changes. Whenever there is a change, and whenever they decide to reassess later, they will make the changes in the liability. At the end of year one, the payments have not changed, and hence the liability is not updated, because even if the index has changed, their policy or their contract or whatever accounting policy they are following, they are saying they'll update only after 2 years. That is why year one doesn't affect us. But at the end of the year two, when the lease payments change, the entity updates the remaining 8 lease payments to 1,080 per year. That is 1,000 into 108 upon 100, cross multiply. So 1,004 was 100 when the CPI was 100. Now what is the CPI at 108? That comes to 1,080. Now what they did is that at the start, 1,000 was the lease payment. So they recorded the liability for the next 10 years based on 1,000. Okay, because at the start only you have to calculate the liability. We'll be seeing that today. So assuming 1,000 as the payment per year, they recorded the liability at the start, and they must have recorded the asset also. So for the first 2 years, they will be using the same calculation. But at the end of the second year, they will reassess based on the new CPI 108. Now the change payments will be 1,080 per year, depending on the new. So they will again recalculate the future payment, the future remaining 8 years payments based on this. Then after again 2 years, they will again reassess for the remaining 6 years, like that. So at the end of year two, where the lease payment change, the entity updates the remaining 8 lease payments. So for all the future payments will be updated as per 1,080. Then again after 2 years, they will again update for the remaining 6 years.
because every 2 years they are updating. So the balance payments you have to update. So the lease liability will be updated based on these payments. So basically the most important part here is that update and all is fine, but the most important part is the variable lease payments are defined as that portion of payments made by lessee to lessor for the right to use an underlying asset that we understand during the lease term that varies because of changes in facts or circumstances occurring after the commencement date other than passage of time. So these changes occur after commencement date other than passage of time. That means because of some index change or rate change, they occur. They may include these examples. Now, this is the most important. Such payments are included in lease payments and are measured using the prevailing index or rate at the measurement date. Example at the start, or maybe whenever they decide to reassess. So the most important part, that is why they have made it in bold, that they have to be included in the lease payments. If they were not linked to the index or something, they wouldn't have been included. So the most important are such payments are included in the lease payments and are measured using the prevailing index or rate of the measurement date. Because despite the measurement uncertainty associated with changes to index or rate-based payments, the payments meet the definition of an asset for the lessor and a liability for the lessee because they are unavoidable and do not depend on any future activity by the lessee. Lessee cannot control anything. So they are unavoidable and he has to give them. So he has to remeasure whenever there is a change or whenever he decides to change. That is when the adjustment to the lease payment takes effect for future payments resulting from change in index or rate used to determine lease payment. So basically the most important part is he has to include that. Now, variable lease payments that do not depend on index or rate. Now, variable lease payments that do not depend on index or rate are not in substance fixed. So they are called, so even if the variable, the earlier part, which was dependent on index or rate, even if they had a variable component, but kind of they were unavoidable, correct? So someday you had to pay at least some amount. Earlier you used to pay on basis of 100, then 108, 105, accordingly you have to pay. But these payments which do not depend on some index or rate, so they are not in substance fixed. Whereas these payments that were there, okay, these payments that were there are kind of last time which we had studied yesterday in substance fixed payments. So these payments can be considered as in substance fixed because in a way they are unavoidable. Yesterday also we saw that in substance fixed payments, that is some payments which are even if they appear variable, but they are fixed only because something that you cannot avoid. Like in this example, 1,000 per hour was there and 10 lakhs you have to pay anyways. So kind of they are unavoidable. So at the beginning only you know you have to pay that. Some amount you have to pay, some extra amount also you might have to pay, but you will have to pay. You cannot avoid that completely. So same way, these variable lease payments which depend on index or rate, you have to pay. Correct. So they are unavoidable. So kind of they are in substance fixed payment. So that is why we include in the lease payment. But the lease payments which are not dependent on index or rate, they are not in substance fixed. Example may include payments as those based on performance. Example, it can be percentage of sales or usage of the underlying assets. So it depends on the number of hours and all that. Number of hours flown, that is maybe an aeroplane or something like that. The number of units produced are not included as lease payments. They are not included as lease payments. So lease payments which are variable, which are not dependent on index or rate, they are not included in lease payments. Instead, they are recognized in the P&L in the period in which the event that triggers the payment occurs. So the most important part is the variable payments. If you see they're linked to some index, include them in the lease calculation, the lease liability. If they are not linked, so you don't know how much you're gonna pay, expense them because they are not in substance fixed. You cannot, you don't know how much amount you will have to pay. So you cannot calculate that at the beginning. Neither you can, at the end of 2 years, you can say for the remaining 8 years, I'll be paying this much lease payment because they are not linked to anything. So you don't know how much minimum you will be paying in that component.
entity XYZ is a medical equipment manufacturer and a supplier of related consumables. So they are a medical equipment manufacturer and they maybe supply some consumables which are used with the equipment, some materials which are used with the equipment. Customer ABC operates a medical center. Under the agreement entered into by both the parties, entity XYZ, that is the lessor, grants customer ABC the right to use medical laboratory machine at no cost, and the customer ABC purchases consumables for use in the equipment from the entity XYZ at 100 each. Now the transaction is such that XYZ is a medical equipment manufacturer. So it's like something that is used in a laboratory or testing lab or something like that. So plus they supply the material which is used with that medical equipment. Now ABC is a medical center. So the agreement is like that ki XYZ will allow ABC to use their equipment at no cost, but ABC will have to buy consumables from XYZ at 100 each to use along with the equipment. So they are providing equipment and they are saying ki whatever material or anything you need to use that equipment, you have to buy from us. So definitely right to use is there, which is free. At the same time, there is a purchase agreement, which is ABC has to buy from XYZ. So that forms a consideration for the kind of the lease. But again, this is kind of a variable component totally. It is not linked to any index or anything. We cannot understand ki how much he will buy over the years. Even if they can assess, estimate, but still you cannot predict clearly ki how much they will buy over the years. And completely it is a variable component. So we cannot include that in the calculation of lease. Secondly, the lease is happening at no cost. The use of the asset is given at no cost. So definitely use of asset is there, but as of now we cannot show any lease liability. Maybe in future XYZ might charge something to ABC for the use of the machine. That time we'll record that as a lease liability. Till that time, whatever consumables he is purchasing, we can only expense that in the P&L, because we cannot say that whatever he's purchasing, that is a lease liability for ABC, because we cannot predict how much he'll purchase every year. Okay, so the consumables can only be used for that equipment, and customer ABC cannot use other substitutes as consumables. There is no minimum purchase amount required in the contract. Neither there is a minimum amount in the contract. So we cannot say ki some unavoidable obligation is there. Based on its historical experience, so estimate जो करायला गेलं, the ABC estimates that it is highly likely to purchase at least 8,000 units of consumer annually. हे त्यांनी estimate केले, पण हे काय minimum असं काय नाही म्हटलंय त्यांनी. म्हटलं असतं तर आपण ऍटलीस्ट ते लायबिलिटी मध्ये म्हटलं असतं की ठीक आहे की एवढं जात आहे तर ऍटलीस्ट लीज लायबिलिटी अनअवॉइडेबल आहे तर हे लीज लायबिलिटी मध्ये घेऊ शकतो. पण हे काय इकडे मिनिमम वगैरे काही नाहीये. ऍट द सेम टाइम हिस्टॉरिकल एक्सपिरियन्स प्रमाणे त्यांनी म्हटलं की आपण 8,000 घेऊ शकतो, आपण आतापर्यंत आपल्याला एवढं लागतं वगैरे. बट दॅट इज नॉट फॉर शुअर, कारण कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये मिनिमम असं काही नाहीये. Customer ABC has appropriately assessed that the arrangement contains a lease of medical equipment. Yes, it is a lease तर आहेच नक्कीच. There are no residual value guarantees or other forms of consideration including the contract. इथे काही रेसिड्युअल व्हॅल्यू वगैरे पण द्यायची नाहीये की ऍट द एंड ऑफ द लाईफ और एंड ऑफ द लीज पिरियड त्याला ऍटलीस्ट एवढी व्हॅल्यू काही करून XYZ ला द्यायचीच आहे टुवर्ड्स द मशीन वगैरे असं काही नाहीये. Whether these payments affect the calculation of lease liability and ROU asset, how does entity XYZ and customer ABC would allocate these lease payments? First of all, हे जे पेमेंट्स आहेत हे व्हेरिएबल आहेत कम्प्लिटली. हे लीजच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये येणार नाहीत बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन इंडेक्स ऑर रेट. ओके. सेकंडली लीज टुवर्ड्स काहीच पेमेंट अजून आली नाहीये.
जेव्हा कधी येईल आपण लीज लायबिलिटी मध्ये टाकू, अदरवाइज तिथपर्यंत हे पीएनएल मध्ये जात राहील. So there are two components in the arrangement, that is a lease of equipment and a purchase of consumables. Even though customer ABC may believe that it is highly unlikely to purchase lesser than 8,000 units of consumables every year, in this example, there are no lease payments for the purpose of initial measurement of entity XYZ and customer ABC च lease जे आहे, and lease classification for entity XYZ. Entity XYZ and customer ABC would allocate the payments associated with the future payments to the lease and consumable components of the contract. Basically, उद्या त्याने काही पेमेंट वगैरे दिलं टुवर्ड्स द मशीन, तर मग आपण लीज मध्ये हे करू. अदरवाईज म्हणजे त्याला सांगितलं की मला एवढं तू दे मशीनसाठी, तर मग आपण ते लीज मध्ये वगैरे टाकू. अदरवाईज कन्झ्युमेबल पार्ट इज जस्ट अ व्हेरिएबल पार्ट, वी कॅन जस्ट एक्सपेन्स इट. सो दॅट इज नॉट कमिंग अंडर द लीज, हे ते परचेस मध्ये येते, विच इज अ सेपरेट कंपोनंट ऑल टुगेदर. सो इट्स अ व्हेरिएबल कंपोनंट, इट विल डायरेक्टली गो टू द पीएनएल अकाउंट. पण आता हेच जर पेमेंट काही इंडेक्सशी लिंक्ड असतं तर आपण स्ट्रेट अवे लीज लायबिलिटी मध्ये घेतलं असतं. एंटिटी ए एंटर्स इनटू अ 5-year लीज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग. आता हे बघा, हे तुम्हाला लगेच कळेल, हे जास्त बेटर एक्झाम्पल आहे. एंटिटी ए एंटर्स इनटू अ 5-year लीज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग. द लीज पेमेंट्स आर 5 lakhs per year. सो 5 लाख तर फिक्स्ड आहे. And the contract includes an additional water charge calculated at 0.5 per liter consumed. So clearly you can see की एक तर फिक्स पार्ट आहे, हा फिक्स कंपोनंट आहे, हे तर डेफिनेटली येणार लीज लायबिलिटी मध्ये. आणि कॉन्ट्रॅक्ट इन्क्लूड्स अन ऍडिशनल वॉटर चार्ज कॅल्क्युलेटेड ॲट 0.5 पर लिटर कन्झ्युम्ड. हा व्हेरिएबल पार्ट आहे, नायदर इज डिपेंडेंट ऑन सम इंडेक्स. त्याने सांगितलं की वॉटर चार्ज त्याला द्यायला लागेल कन्झ्युम प्रमाणे. मग अशा बघितलं आपण की युनिट्स कन्झ्युम किंवा असं काय असेल त्याच्याप्रमाणे व्हेरिएबल चार्ज लागू शकतो, विच इज नॉट बेस्ड ऑन इंडेक्स. पेमेंट्स आर ड्यू at the end of the year. So 5 lakh plus water charges. But we don't know the water charges. It depends on the units consumed. Entity A elects to use the practical expedient to combine lease and non-lease components. पण एंटिटी काय करते, एंटिटी या सगळ्या झंझटमध्ये पडत नाही. कारण नॉर्मली आपण काय करतो की देयर इज वन ऑप्शन की यू कॅन ऑलवेज गो फॉर अ प्रॅक्टिकल एक्सपिरियंट. आपण काल बघितलं की लीज मध्ये जो नॉन लीज कंपोनेंट आहे तो बायफर्केट करू शकतो आणि पीएनएल म्हणून एक्सपेन्स करू शकतो, किंवा तुम्ही प्रॅक्टिकल एक्सपिरियंट म्हणून एकत्रच ट्रीट करा ऍज इफ इट इज अ लीज ओनली, लीज कंपोनंट ओनली, कारण तुम्हाला ते बायफर्केट करायचं नाहीये. सो या केसमध्ये एंटिटी ऑप्ट फॉर दॅट. दे आर लाईक की वॉटर चार्ज वगैरे जो काय तो लीज लायबिलिटी मध्येच पकडतोय आम्ही. पण लॉजिक असं आहे की तुम्ही म्हणताय ठीक आहे तुम्ही हे करणार, पण तरी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कॅल्क्युलेट दॅट at the start of the lease. आणि तो व्हेरिएबल आहे, कम्प्लिटली व्हेरिएबल, अँड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनिथिंग. आणि मिनिमम पेमेंट असं काही नाहीये. सो इट इज स्टील अ व्हेरिएबल पार्ट विच इज नॉट लिंक टू इंडेक्स. सो तुम्हाला माहिती नाही आहे की ते किती तुम्हाला ओव्हर द पिरियड तुम्ही वापरणार आहात वॉटर. सो जरी पण तुम्ही प्रॅक्टिकल एक्सपिरियंट म्हणताय की आम्ही हे कंबाईन करू एकत्र, पण तुम्हाला कंबाईन करताच येणार नाही, बिकॉज यू डोंट नो द वॉटर चार्ज ओव्हर द इयर्स काय असेल, तुम्हाला रेट माहिती आहे. सो जरी पण तुम्ही प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स दाखवताय तरी पण तुम्हाला 5 लाखच रेकॉर्ड करता येईल लायबिलिटीला, आणि बाकी जो वॉटर चार्ज जेव्हा पण येईल तो तुम्ही पीएनएल ला एक्सपेन्स करून टाका. मग तुम्ही प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स वापरा नका वापरू, तुम्हाला एंड ऑफ द डे तसंच करायला लागेल. सो ऍज स्टेटेड अबाव, द पेमेंट्स आर ड्यू ऍट द एंड ऑफ द इयर. Entity A elects to apply the practical expedient not to separate lease and non-lease components. At the commencement date, Entity A measures the lease liability as the present value of the fixed lease payments, that is 5 annual payments of 5 lakhs. सो आपण बघितलं लीज लायबिलिटी करताना, आज आपण बघूच की लीज लायबिलिटी काय करताना किती पेमेंट्स आहेत, मे बी 5 वर्ष 5 lakhs पे करणार, त्याची प्रेझेंट व्हॅल्यू डिस्काउंट करून ते काढतात. दॅट इज द बेसिकली आजची व्हॅल्यू ऑफ द लीज. सो ओव्हर द पिरियड जे 5 लाख मी पे करणार आहे ते डिस्काउंट केले ऍट सम रेट, जी काय व्हॅल्यू येते प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स विल बी द liability at the amount of liability at which it is recorded. Same way asset will be recorded at that amount. The entry is lease asset to lease liability. Although entity A has elected to apply the practical expedient to combine non-lease component water charges with the lease component, entity excludes the non-lease component from its lease liability because they are variable payments that depend on usage.
That is, nature of the cost does not become fixed just because entity has elected not to separate them from the fixed lease payments. ते काय फिक्स्ड कंपोनंट होत नाही, म्हणजे नायदर इट इज अनअवॉइडेबल, असं काही दिसत नाहीये. Entity A recognizes the payment for water as a variable expense, variable lease payment in profit or loss when they occur. Plus, if B does not elect to apply the practical expedient, then it recognizes payments for water as operating expense in profit and loss as they incur. So straight away दोन्ही केस मध्ये पीएनएल मध्ये जाणार आहे, कारण बेसिकली हे व्हेरिएबल आहे, इट इज नायदर लिंक टू सम इंडेक्स ऑर एनिथिंग. हे युसेज वर आहे, तर तुम्ही काय सांगू शकत नाही तुम्ही किती वापरणार. सो बेसिकली अशी गोष्ट जी असते डायरेक्टली तुम्ही लीज लायब्ररीमध्ये घेऊ नाही शकत, बिकॉज यू कॅनॉट प्रेडिक्ट हाऊ मच यूज यू विल डू. जेव्हा कधी होईल तुम्ही सरळ पीएनएल मध्ये टाका ते. सो तुम्ही प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स नाही दाखवला तर डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेन्स दाखवा. आणि एनिवेज इथे घेतलं जरी असेल तरी पण हा पार्ट जो आहे तुम्ही जरी पण त्याला लीज पेमेंट म्हणताय, इट विल बी एक्सपेन्स्ड. त्याच्यानंतर देर इज समथिंग कॉल्ड एज रेसिड्युअल व्हॅल्यू गॅरंटी. आता जाऊन बघितलं की ऍट द एंड ऑफ द लीज पिरियड जेव्हा आपण मे बी ऍसेट रिटर्न करतो टू द लेसर, इतकं तरी व्हॅल्यू त्याला मिळाली पाहिजे लेसरला. दॅट इज व्हॉट द होल आयडिया ऑफ रेसिड्युअल व्हॅल्यू गॅरंटी. सो फॉर एक्झाम्पल लेसरने सांगितलं की काही झालं तरी एंड ऑफ द 5 इयर्स त्या ऍसेटची व्हॅल्यू 5 लाख असली पाहिजे. आता व्हॅल्यू 2 लाख आली, 3 लाख लेसी विल हॅव टू पे. So residual value guarantee is defined as a guarantee made to a lessor by party unrelated to the lessor that the value or part of the value of an underlying asset at the end of the lease will be at least a specified amount. Lease payments include amount expected to be payable by lessee under residual value guarantees. A lessee may provide a guarantee to the lessor that the value of the underlying asset it returns to the lessor at the end of the lease will be at least of a specified amount. Such guarantees are enforceable obligations that the lessee has assumed by entering into lease. A lessee is required to remeasure the lease liability if there is a change in the amount expected to be payable under the residual value guarantees. सो स्टार्ट ऑफ द लीज तुम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला एंडला एवढं तरी त्याला व्हॅल्यू दिली पाहिजे. सो तुम्ही एस्टिमेट करा की किती व्हॅल्यू उरेल ऍट द एंड ऑफ द लीज ऑफ द ऍसेट तुम्ही जेव्हा रिटर्न कराल, आणि तुम्हाला किती भरायला लागेल एक्स्ट्रा. म्हणजे व्हॉट इज द लेसर एक्सपेक्टिंग, की तो एक्सपेक्ट करतोय 5 लाख आणि तुम्ही एक्सपेक्ट करताय की ऍसेटची व्हॅल्यू 2 लाख येणार आहे, तर तुम्हाला जे एक्स्ट्रा 3 लाख आहे त्याला द्यायला लागणार. सो एनिवेज ही विल गेट 5 lakhs ऍट द एंड ऑफ द लाईफ. सो तुमच्यासाठी ते लायबिलिटीज झाली ऍज अ लेसी. सो तुम्ही ते रेकॉर्ड करा आणि मध्ये मध्ये रिअसेस पण करायला लागेल तुम्हाला जर तुम्हाला व्हॅल्यू जास्त उरणार आहे किंवा कमी उरणार आहे वाटते तर. सो लेसी गॅरंटीज की काही झालं तरी तुम्हाला एवढं परत मिळेलच. ह्याच्याने काय होतं की लेसी मेक्स अ गुड यूज ऑफ द ऍसेट ऑल्सो, की त्याला माहिती आहे की एवढी गॅरंटीड व्हॅल्यू त्याला हवीच आहे, तर तू कसा पण ऍसेट नाही वापरणार. ही विल सी टू इट की दॅट ऍसेट हॅज अ व्हॅल्यू ऍट द एंड ऑफ द पिरियड, सो ही विल हॅव टू पे लेस. An entity, a lessee, enters into a lease and guarantees that the lessor will realize 20,000 from selling the asset to another party at the end of the lease. So lessee सांगतो की आपण लीज मध्ये एंटर करू आणि जेव्हा लीज संपेल जी काय ऍसेटची व्हॅल्यू असेल तुला विकून 20,000 मिळतील. गॅरंटी देतो. नसेल नाही मिळाले, कमी मिळाले, 15,000 मिळाले तर 5,000 मी देईन. At lease commencement, based on the lessee's estimate of the residual value of the underlying asset, the lessee determines that it expects that it will owe 8,000 at the end of the lease. तो एक्सपेक्ट करतोय की मे बी त्याची व्हॅल्यू 12,000च येणार आहे, सो 8,000 ह्याला द्यायला लागणार आहेत. Whether the lessee should include the said payment of 8,000 as lease payment, yes, ते पेमेंटच झालं त्यासाठी. सो त्याने म्हटलं ऍट द कमेन्समेंट, स्टार्टलाच त्याने अज्युम केलंय की हा विकून 12,000च येणार आहेत, सो 8,000 ला द्यायला लागणार आपल्याला एनिवेज, बिकॉज आपण त्याला 20,000ची कमिटमेंट दिली आहे. So the lessee should include the amount of 8,000 as a lease payment because it is expected that it will owe the same to the lessor under the residual guarantee value. So residual guarantee is residual value guarantee असेल तर like payment म्हणून स्टेट करायचं, because anyways you have to pay that. So तुमची liability आहेच ती. ओके, आता ह्याच्यानंतर जे आहेत ना, आता थोडे मोठे सम सुरू होत आहेत
आणि याच्यामध्ये आपण ऍक्च्युअल लीज लायबिलिटी लीज ऍसेट रेकॉर्ड कसं करतो ते बघणार आहोत काय अमाऊंटला. सो आतापर्यंत जे झालंय हे सगळे बेसिक होते. हा 26, 25, 24, 23 हे जे 4 सम बघितले ते बेसिक होते. आता ऍक्च्युअल मोठे सम सुरू झालेत. सो कॅल्क्युलेटर घेऊन बसा बिकॉज आपल्याला त्याची गरज पडणार आहे. पहिलं तर डिस्काउंट रेट नावाची गोष्ट येते. आताच मी तुम्हाला बोललो की लीज लायबिलिटी रेकॉर्ड करताना तो प्रेझेंट व्हॅल्यू काढतो ऑफिस लीज पेमेंट्स. सो डिस्काउंट कुठच्या रेटला करायचं. सो डिस्काउंट रेट्स आर यूज to determine the present value of the lease payments, which are used to determine the right of use asset, the asset ची value काढायला for the lessee and lease liability in case of lessee, and to measure lessor's net investment in the lease. Lessor पण receivable म्हणून रेकॉर्ड करतो, that is his at net investment in the lease त्याची किती आहे, that is his receivable किती आहे, त्यासाठी पण तो डिस्काउंट करतो. बेसिकली व्हॉट एव्हर पेमेंट्स ही रिसीव्ह डिस्काउंट करतो. आता कोणत्या रेटला डिस्काउंट करणार. For the lessee, the discount rate should be the interest rate implicit in the lease if that rate can be readily determined. आता हा रेट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द रेट बेसिकली लीज पेमेंट्स कसे स्ट्रक्चर केलेत, म्हणजे ऍसेटचा ऍक्च्युअल कॉस्ट काय आहे आणि तुम्ही किती चार्ज करताय फॉर द लीज हे बघून तुम्हाला कळतं की ते लीज पेमेंट बेसिकली इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द रेट म्हणजे इज द IRR, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. बेसिकली IRR जो असतो, IRR is something that if you discount the lease payments at that rate, it will equal the cost of the asset. आता ऑब्विसली सपोज मी एक लेसर आहे आणि मी आय बॉट द ऍसेट ऍट मे बी 5 lakhs, ओके, आणि लीज पिरियड सपोज 5 वर्ष आहे, तर मी काय तुमच्याकडून 1 लाख घेणार नाही. ऑब्विसली आय विल चार्ज मोर ना, आय विल चार्ज मे बी 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 ऍटलीस्ट थोडं तरी जास्त चार्ज करेन. तर ते 1,20,000 डिस्काउंट केले, कोणत्या रेटला डिस्काउंट केले तर इट विल इक्वल टू 5 lakhs. सो ऍक्च्युअली लीज पेमेंट्स किती होत आहेत, 1,20,000 into 5. सो बेसिकली द पेमेंट्स आर लाईक 6 lakhs. टोटल पेमेंट ऍड अप टू 6 lakhs. सो मी ऑब्विसली 1 लाख जास्त घेतोय तुमच्याकडनं. सो हे जे लीज पेमेंट्स आहेत 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 हे 5 वर्षाचे लीज पेमेंट्स आहेत. कॉस्ट ऑफ द ऍसेट 5 लाख आहे, पण लेसरने स्ट्रक्चर केले लीज पेमेंट्स आहेत 1,20,000. सो ह्याच्यामध्ये जो एक्स्ट्रा कंपोनंट आहे त्याला फायनान्सिंग कंपोनंट असं म्हणतात. सो at what rate if you discount these lease payments of 1,20,000, they will all equal to 5 lakhs. कोणत्या रेटला डिस्काउंट केलं आणि सगळं ऍड केलं तर 5 lakhs होतील. दॅट इज द IRR, दॅट इज द इम्प्लिसिट रेट ऑफ लीज. दॅट इज द इंटरनल रेट दॅट द लेसर इज गेटिंग. जर हा रेट नसेल, आपल्याला काढता येत नसेल, तर मग लेसीज इन्क्रिमेंटल बॉरोइंग रेट, की ऍट व्हॉट रेट ही कॅन बॉरो ऍडिशनल कॅपिटल. सो इम्प्लिसिट रेट इज द IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. That is the rate at which the payments if discounted equal to the cost of the asset. कारण the lease payments will never be equal to the cost of the asset unless you discount them at IRR. कारण कधीच म्हणजे माझा ऍसेट जर 5 लाखाचा आहे, मी तुम्हाला 1 लाख म्हणजे लीज पेमेंट पण 5 लाखाच्याच तुम्हाला चार्ज करतोय असं नाही होणार कधी. So cost will be less and the lease payments will add up to a bigger amount because they include the financing component. So if you discount that at some rate which equals that to the cost, that will be the IRR, that is the internal rate of return. That is also called as the interest rate implicit in the lease. So for example, आता जे EMIs वगैरे असतात, EMI स्ट्रक्चर्ड असतात, त्याच्यामध्ये पण एक इंटरेस्ट रेट असतो, that is the internal rate of return. Have you understood this part? Internal rate of return वगैरे कळलं का तुम्हाला? Okay.
आता interest rate implicit in the lease, where interest rate is implicit in the lease is defined as the rate of interest that causes the following. आताच मी तुम्हाला बोललो ते की जे काय पेमेंट्स आहेत ते लीज पेमेंट्स, द प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स मेड बाय द लेसी फॉर द राईट टू यूज द अंडरलाइंग ऍसेट, जे काय लेसी पेमेंट करणार, आता मी बोललो 1,20,000 प्लस अनगॅरंटीड रेसिड्युअल व्हॅल्यू, काही रेसिड्युअल व्हॅल्यू वगैरे आली विच इज अनगॅरंटीड. गॅरंटीड म्हणजे एवढं तो देणारच आहे, अनगॅरंटीड म्हणजे एक्स्ट्रा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण गॅरंटी केलं की 5 लाख आम्ही काही करून देणार, जसं मगाच्या केसमध्ये होतं की 20,000 काही करून तुम्हाला देणार आम्ही. सो कधी कधी व्हॅल्यू जास्त उरली, म्हणजे एंडला कळलं की व्हॅल्यू ऑफ द ऍसेट इज 25,000, सो दॅट इज एक्स्ट्रा, इज अनगॅरंटीड. गॅरंटीड इज 20,000 पर्यंत आम्ही गॅरंटी देतोय, त्याच्या वर काय आलं ते अनगॅरंटीड. So implicit rate of interest in the lease is defined as the rate of interest that causes the following. So सगळ्या प्रेझेंट व्हॅल्यू डिस्काउंट कर प्लस एनी अनगॅरंटीड व्हॅल्यू असेल तर ऍड कर, which will add up to the fair value of the asset, that is the cost of the asset at the start of the lease, plus any initial direct cost of the lessor which is part of the asset. म्हणजे जे काय ऍसेट बाय करायला त्याला कॉस्ट पडली ती ऍड करायची, बेसिकली कॉस्ट ऑफ द ऍसेट. त्याला कॅश प्राइस असं म्हणतात की जर आउटराईट बाय केलं तर काय पडलं असतं. सो हेच आहे. सो दिस इज द रेट ॲट विच if you discount the payments, it will equal to the cash price of the asset. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease if that rate can be easily determined. But if that rate cannot be determined, then the lessee uses the incremental borrowing rate. कधी कधी तुम्हाला आयर काढता येणार नाही, तर तुम्ही मग incremental borrowing rate वापरा. That is the rate that the lessee would have to pay to borrow over a similar term. Normally अशा या पिरियडचा लोन घेतला तर किती त्याला पे करायला लागलं असतं, काय इंटरेस्टला त्याला मिळालं असतं, तो इंटरेस्ट घ्यायचा in a similar economic environment. Lesser साठी पण he will use the internal rate of return to discount and value the receivable. Economic life is defined as either the period over which the asset is expected to be economically usable by one or more users, or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by one or more users. Basically life of the asset basically इकॉनॉमिकली किती वर्ष यूज होईल किंवा ह्याच्यातून किती युनिट्स प्रोड्यूस होतील. कधी कधी युनिट्स बेस असतं की ह्याच्यातून 1 लाख युनिट्स निघतील, तेवढंच. आता लेसी अकाउंटिंग, लेसीच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने अकाउंटिंग कसं करायचं. सो आता वी हॅव रिच द अकाउंटिंग पार्ट. इतक्या वेळा आपण सगळं ते बेसिक बघत होतो. ओके, आता बघा लेसी अकाउंटिंग. इनिशियल रेकग्निशन मेजरमेंट. सो ऍट द कमेन्समेंट आपण बघतो रेकग्निशन कसं करायचं. A lessee is defined as an entity that obtains the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for consideration. हेच आपल्याला माहिती आहे. So lessee is an entity, any body that obtains the right to use the underlying asset for a period in time of time for consideration. At the commencement date, तुम्हाला माहितीच आहे commencement date, a lessee shall recognize a ROU asset, a right of use asset in his balance sheet, and a lease liability. Ind AS 116 requires lessees to recognize a liability to make lease payments and an asset representing the right to use the underlying asset, that is the ROU asset, during the lease term for all leases except for short-term leases and lease for low value assets if they choose to apply such exemptions. आपण बघितले की हे याच्यात येत नाही. Measuring the lease liability. At the commencement date, a lessee initially measures the lease liability at the present value of the remaining lease payments to be made over the lease term, discounted using the rate implicit in the lease, or if that rate cannot be readily determined, the lessee's incremental borrowing rate. The lease payments used in the measuring the lease liability are amounts due to the lessor, excluding any payments that a lessor makes before lease commencement. Basically, whatever payments will be made in the future, discount. That is the total lease liability.
So at that value, he will be recording the lease liability and the asset as well. So बघूया आता ह्याच्यामध्ये काय म्हटलंय. Initial measurement of lease liability. Entity L enters into a lease for 10 years. 10 वर्षाची lease आहे. With a single lease payment payable at the beginning of the each year. Start of the year payment आहे. मी तुम्हाला बोललेलो की लीज मध्ये वगैरे स्टार्ट ऑफ द इयर किंवा स्टार्ट ऑफ द मंथ पेमेंट असते. सो 10 वर्षाची लीज आहे, सिंगल पेमेंट आहे at the beginning of each year. Monthly नहीं है. The initial lease payment is 1 lakh. So start of the year initial 1 lakh है. The lease payments will increase by the rate of LIBOR each year. So LIBOR च्या rate ने वाढणार आहे. At the date of commencement of lease, the LIBOR is 2%. So असं पकडायचं की lease will increase by 2% every year. आणि LIBOR च्या rate ने वाढणार आहे म्हणजे 2% ने दरवर्षी वाढणार आहे आणि स्टार्टला 2% आहे. Assume that the interest rate implicit in the lease is 5%. त्याने rate पण दिलाय. How the lease liability is initially measured? कसं मेजर करायचं? एक तर फिक्स्ड आहे की 1 लाख तर पेमेंट आहेच आणि 1 लाखामध्ये एव्हरी इयर 2% वाढत जाणार आहे फॉर द नेक्स्ट 10 years. पहिलं 1 लाख, मग 1 लाख 2,000 वगैरे असं जाईल. सो पहिलं आपल्याला ते पेमेंट स्ट्रक्चर करायला लागतील, मग 5% डिस्काउंट करायला लागतील, टोटल घ्यायला लागेल. सो इट विल लुक लाईक दिस. 1 lakh, 1,02,000 कॅल्क्युलेट करून बघा. 1,02,000 प्लस 2%, 1,04,040, 1,04,040 प्लस 2%, असं करत करत 10 वर्ष येतात. 5% ला डिस्काउंट करा, इम्प्लिसिट रेट, टोटल घ्या. दिस इज द present value of lease payment. That is the value at which the lease liability will be initially measured. बघा कॅल्क्युलेट करून. Done. पुढे जाऊया. In the given case, the lease payments depend on the rate, LIBOR, and hence is included in the measuring lease liability. As per Ind AS 116, the lease payment should initially be
measured using the rate, that is LIBOR, at the commencement date. LIBOR at the date is 2%. Therefore, in measuring the lease liability, assume that each year the basic payments will increase by 2%. हे कळलंय? पुढे जाऊया. आता मेजरिंग द राईट ऑफ यूज ऍसेट. लायबिलिटी आपण मेजर केली, ऍसेट कसं मेजर करायचं? A lessee initially measures the ROU asset at cost, which consists of all the following. Normally, lease liability जी काय आहे आता आपण जी काढली, cost of the asset पण त्याच व्हॅल्यूला असेल, unless there are some other payments also involved. So म्हटलं lessee initially recognizes the ROU at cost, which consists of all the following. एक तर initial measurement of lease liability जी आपण वर काढली त्याला तर रेकॉर्ड होईलच ऍसेट, प्लस एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी, त्याने काय एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर केले for maybe installing the asset. Payments made to the lessor before commencement date, less lease incentives received from the lessor. काही payments he has made to the lessor before the commencement, less any incentive he has got. Estimate of cost for restoration or dismantling of the underlying asset. Maybe asset has to be restored later or dismantle करायला लागेल जेव्हा कधी टर्म संपेल तेव्हा, त्याची कॉस्ट पण आधीच इट इज अ सबस्टॅन्शियल कॉस्ट. तो अशा काही गोष्टी घेतल्यात. सो कॉस्ट ऑफ ऍसेट म्हणजे आरओयू ऍसेट तुमच्या बुक्स मध्ये रेकॉर्ड करताना एकतर इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी नॉर्मली तर ह्यालाच रेकॉर्ड होईल, अनलेस दे गिव्ह सम ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन लाईक इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय द एसएससी, काय एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर केली आहे टू ब्रिंग दॅट ऍसेट इनटू यूज, किंवा काही पेमेंट्स त्याने आधीच केल्यात लेसरला, मायनस एनी इन्सेंटिव्ह ही हॅज रिसिव्ड, or any cost which he is supposed to incur later for dismantling the asset when he will return the asset वगैरे असं काय असेल तर ते घेऊ शकतो. मोस्टली तरी at this value only it will record. The entry will be ROU asset to ROU asset to lease liability अशी एंट्री येते. बघूया आपण इथे एक्झाम्पल दिलंय, ह्याच्यामध्ये त्याने ते ROU assets दिले, पण नॉर्मल केसमध्ये तर लीज लायबिलिटी आणि हे सेमच असेल. Entity Y and Entity Z execute a 12-year lease of a rail car with the following terms on January 1st, 2016. The lease commencement date is February 1st, 2016. So Entity Y and Entity Z execute a 12-year lease of a rail car. 12 वर्षाची लीज आहे जानेवारी 16 मध्ये. Lease commencement date is 1st Feb 2016. Okay. So 1st Feb ला त्यांनी commencement date असं म्हटलेलं आहे. Entity Y must pay Entity Z the first monthly rental of 10,000 upon execution of the lease. So this is like at or before commencement of the lease झालं 10,000. त्याच्यानंतर सो हे पण येणार बेसिकली कॉस्ट मध्ये, कारण आपण लीज लायबिलिटी जेव्हा काढतो ना, लीज लायबिलिटी जेव्हा आपण काढतो तेव्हा आपण इकडे सगळ्या पेमेंट्स बघतो, ज्या आपण करू त्या सगळ्या आपण पेमेंट्स बघतो, लीज सुरू झाल्यानंतरच्या पेमेंट्स बघतो. इथे याने आधीच 10,000 काइंड ऑफ केले असं पकडूया. त्याने म्हटलंय मस्ट पे फर्स्ट मंथली रेंटल अपॉन एक्झिक्युशन ऑफ लीज, म्हणजे एक्झिक्यूट झाल्या हे बघा इकडे एक्झिक्यूट झाली आहे जॅन मध्ये, सो त्याने जॅन मध्येच पेमेंट केलं असणार बिफोर द कमेन्समेंट फेब्रुवारी मध्ये. सो हे कमेन्समेंटच्या आधीची पेमेंट आहे. सो आपण लीज लायबिलिटी मध्ये ते घेत नाही, आपण लीज लायबिलिटी मध्ये फ्युचर पेमेंट्स घेतो. सो 10,000 घ्यायला लागेल, प्लस एंटिटी झेड विल पे एंटिटी वाय, एंटिटी झेड म्हणजे आपला सप्लायर, 50,000 कॅश इन्सेंटिव्ह टू एंटर इन टू लीज पेएबल अपॉन लीज एक्झिक्युशन. तो 50,000चा इन्सेंटिव्ह देतोय. Entity Y incurred 1,000 of initial direct cost, plus they have incurred some additional cost which are payable on 1st Feb. Entity Y जी lessee आहे calculated the initial lease liability जसं आपण लास्ट सम मध्ये केलं as the present value of lease payment discounted using its incremental borrowing rate because the rate implicit was not readily determined,
आणि त्याने इनिशियल लीज लायबिलिटी 8,50,000 काढली, जसं मागच्या सम मध्ये त्याने काढलेली तशी त्याने इनिशियल लीज लायबिलिटी पुढच्या ज्या पेमेंट्स आहेत, पुढच्या कशा पेमेंट्स आहेत, ज्या काय पेमेंट्स आहेत, पेमेंट्स ऍक्च्युअली दिला नाही त्याने, पण त्याने एवढंच म्हटलंय की जे काही फ्युचर पेमेंट्स लीजच्या असतील 12 वर्ष ओव्हर द पिरियड ऑफ 12 इयर्स करेल, दॅट विल बी डिस्काउंटेड करून, आणि त्याच्याकडे इम्प्लिसिट रेट नसल्यामुळे त्याने इन्क्रिमेंटल बॉरोइंग रेटला डिस्काउंट करून 8,50,000 काढलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की आरओयू ऍसेट काढताना लीज लायबिलिटीची कॉस्ट तर घेतोच आपण, प्लस एनी ऍडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट त्याने घेतली आहे, ती घेतली आहे, लेस एनी इन्सेंटिव्ह इफ रिसिव्ड, प्लस एनी अमाउंट पेड ऍट बिफोर द कमेन्समेंट, ते पण घेतलंय. सो इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द राईट ऑफ यूज ऍसेट विल बी ऍट 8,11,000. ऍक्च्युली कमी व्हॅल्यूला आपण रेकॉर्ड करतो कारण इन्सेंटिव्ह पण आपण पकडला इकडे. सो ऍसेट विल बी रेकॉर्डेड ऍट 8,11,000 आणि मग हे आपण डेप्रिशिएट करू शकतो. एकदा जस्ट गो थ्रू एक मिनिट, एक सेकंड. जस्ट गो थ्रू दिस. बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन दिस, ह्याच्यावर बेस्ड आहे. एक जस्ट दाखवतो मग तुम्ही परत बघा. आपण पहिलं लीज लायबिलिटी काढलं, आपण वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. ऍक्च्युली पहिलं लीज लायबिलिटी मेजर केली, कसं केलं, डिस्काउंट केलं, सगळ्या पेमेंट डिस्काउंट केल्या, सगळ्या काइंड ऑफ लीज कमेन्समेंट नंतरच्या पेमेंट्स आहेत, ठीक आहे, त्या डिस्काउंट केल्या आपण फ्युचर पेमेंट्स, आणि इवन द फर्स्ट पेमेंट इज आफ्टर द लीज स्टार्ट्स. सो डिस्काउंट करून आपल्याला लीज लायबिलिटी आली. सो आता राईट ऑफ यूज ऍसेट कसं रेकॉर्ड होणार, इट विल बी रेकॉर्डेड ऍट, त्याने म्हटलं ही व्हॅल्यू तर असेलच, प्लस एनी ऍडिशनल कॉस्ट इन्कर्ड, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, एनी कॉस्ट ऑफ डिसमॅन्टलिंग द ऍसेट लेटर, आणि एनी पेमेंट्स मेड टू लेसर बिफोर द लीज, लेस एनी इन्सेंटिव्ह रिसिव्ड. ते सगळं ह्या चार्टवर हे आन्सर आहे. जस्ट गो थ्रू इट आणि तुमचं कॅल्क्युलेशन करा. इथे त्याने लीज लायबिलिटी डायरेक्ट दिली आहे 8,50,000. Okay. Yes, good to go ahead. Yeah. सर ह्याच्यामध्ये
ते जे फर्स्ट मंथली रेंटल पेमेंट ऑफ 10,000 आहे, त्याला लीज पेमेंट मेड टू एंटिटीज ॲट ऑर बिफोर कमेन्समेंट डेट असं का घेतलंय? कळलं नाही मला, काय काय म्हणतोस? तुझा आवाज थोडा क्लिअर नाहीये. आता येतोय? हा. हां. सो ते जे 10,000चं पेमेंट केलंय ना मंथली रेंट, तर पूर्ण 12 वर्षासाठी मंथली रेंट 10,000 असणार ना. मग फक्त पहिल्या महिन्याचं असं कसं आणि कळलं कसं की ते बिफोर कमेन्समेंट डेट दिले? कारण त्याने दिलं इकडे की एंटिटी वाय मस्ट पे entity said the first monthly rental payment of 10,000 upon execution of lease. आणि execution you can see इथे दिलंय की they execute a 12-year lease on 1st Jan, which is before the commencement of the lease, that is 1st Feb. So हे पेमेंट आधी गेलंय, हे पेमेंट कमेन्समेंटच्या आधी गेलंय, म्हणजे असं. आता हे या सम मध्ये नाही घेतलंय. नॉर्मली तरी मगाचा सम तसा होता असंच पेमेंट असेल की आफ्टर कमेन्समेंट वगैरे दे विल स्ट्रक्चर, पण अनलेस काही, हे जस्ट एक्झाम्पल देण्यासाठी आहे. आणि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसमध्ये इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटीलाच तुम्ही रेकॉर्ड कराल, म्हणजे ही अमाऊंट याच अमाऊंटला तुम्ही रेकॉर्ड कराल. अनलेस काही एक्स्ट्रा आहे तर एक्झाम्पल देण्यासाठी त्याने दिलंय, मोस्टली तरी याला रेकॉर्ड कराल तुम्ही. सो इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी विल बी द अमाउंट ऑफ ऍसेट ओनली. इलस्ट्रेशन 29, डिसमॅन्टलिंग कॉस्ट. आता आपण बघितलं डिसमॅन्टलिंग कॉस्ट इन्क्लूड करतो का वगैरे, इथे ते दिलंय. कंपनी एच लीजेस एन एअरक्राफ्ट फॉर पिरियड ऑफ 5 years, 5 वर्षासाठी एअरक्राफ्ट घेतलेला आहे. The aircraft must undergo a planned check after every 1,000 flight hours. At the end of the lease, company H must have a check performed or refund the cost to the lessor, irrespective of the actual number of flight hours. What are the lease payments for the purpose of calculating ROU asset? आत्ताच आपण बघितलं की हे जे प्लॅन चेक वगैरे आहे ना, आफ्टर एव्हरी 1,000 hours, हे आपल्याला माहिती नाही की किती अवर्स आपण फ्लाय करणार, आणि ते माहिती नाही, ते डिपेंड, ते करू तेव्हा ते डायरेक्ट एक्सपेन्स करू. पण एंड ऑफ द लीजला आपल्याला एक चेक त्याला करून द्यायचाच आहे कंपल्सरी. ते तर आपल्याला द्यायला लागेल, कारण दॅट इज काइंड ऑफ डिसमॅन्टलिंग कॉस्ट. आणि लीजच्या एंडला तर नक्कीच आपल्याला त्याला एक प्लॅन चेक करून त्याला द्यायला लागेल, सो त्याची कॉस्ट इन्कर होईल. आणि आपण आताच वर बघितलं की डिसमॅन्टलिंग कॉस्ट आपण इन्क्लूड करतो आरओयू मध्ये, तो घेऊ. पण हे जे एव्हरी 1,00,000 फ्लाईट अवर्सच्या नंतर आहे ते व्हेरिएबल कंपोनंट आहे, तो आपण एक्सपेन्स करू, ते आपण आता आधी घेणार नाही लीज लायबिलिटी मध्ये. पण हे आरओयू ऍसेट कॅल्क्युलेट करताना आपण डिसमॅन्टलिंग घेतोच, त्यामुळे आताच ते एंडला जो चेकची कॉस्ट येणार आहे, लीजच्या एंडला जी कॉस्ट येणार आहे ती आपण घेऊ, कारण ती आपल्याला ऑब्लिगेशन आहे, करायलाच पाहिजे. हे आपण 1,00,000 फ्लाईट अवर्स उडू नाही आपल्याला माहिती नाहीये. तसं आता पॅन्डेमिक मध्ये किती अवर्स झाले असेल माहिती नाही फ्लाईट्स वाल्यांचे, सो यू नेव्हर नो. सो पण लीजच्या एंडला तर आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला चेक करायचं आहे, आणि ते आरओयू ऍसेट मध्ये आपण घेतो, आपण वरच बघितलं. सो इन द गिवन केस, the legal requirement to perform a check after every 1,00,000 of flight hours does not indirectly lead to obligation, as it depends on future circumstances. हे kind of again variable झालं. However, as the check must be carried out at the end of the lease, irrespective of the actual number of hours, gives rise to obligation. Whereas एंडचं जे आहे ते म्हटलं किती अवर्स झाले तरी पण एंडला तुम्हाला करायलाच लागेल. हे कसं 1,00,000 झाले तर आहे. As a result, the company H has to recognize a provision for cost of the final check, that is present value of the expected cost at the beginning of the lease term. At the same time, these costs must be included in the cost of the right of use asset. त्यांनी म्हटलंय की ही जी कॉस्ट आहे फायनल चेकची, एक तर तुमचं ऑब्लिगेशनच आहे काइंड ऑफ ते, सो ते तुमच्या लीज लायबिलिटी मध्ये पण घ्या आणि ऍसेट मध्येही घ्या. बेसिकली जे तुमचे ऑब्लिगेशन आहेत तुम्हाला लायबिलिटी मध्ये पण घ्यायला लागते, त्याच्यातही घ्यायला लागतील. सो त्याने म्हटलंय company H has to recognize provision for cost of the final check, present value of expected cost at the beginning of the lease term. At the same time, these costs must be included in the cost of the right of use asset. So right of use asset मध्ये आपल्याला घ्यायला लागेल डेफिनेटली.
आता लीज जेव्हा आपण एंटर करतो, एक्सपेन्सेस फॉर अ इयर मध्ये काय काय येणार? Lessee recognizes the following items in the expense for the leases. So when you enter into lease and you are a lessee, एवढे एक्सपेन्सेस तुम्ही इन्कर करता. एक तर डेप्रिसिएशन तुम्ही चार्ज करा त्या ऍसेटवर. परत लीज मध्ये एक फायनान्सिंग कंपोनंट असतो, इंटरेस्ट एक्सपेन्स तुम्ही दाखवायला लागतो तुम्हाला वेगळा, कारण प्रत्येक लीज पेमेंट मध्ये इंटरेस्ट कंपोनंट आहे, तो दाखवायला लागतो. त्याच्यानंतर आपण आता वर बघितलं व्हेरिएबल लीज पेमेंट दॅट आर नॉट इन्क्लूड इन द लीज, जे विच डू नॉट डिपेंड ऑन इंडेक्स और रेट, आपण पीएन मध्ये टाकतो. आणि जर काही इम्पेअरमेंट झाला आरओयू ऍसेटला तर ते पण टाकतो. इम्पेअरमेंट म्हणजे काही लॉस ऑफ व्हॅल्यू वगैरे ते टाकतो. सो हे 4 गोष्टी येणार प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये. एकतर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेन्स, एनी व्हेरिएबल लीज पेमेंट आणि इम्पेअरमेंट. सो हे सगळे यायला लागतील इन द पीएनएल अकाउंट. आता हे बघूया कसा इंटरेस्ट एक्सपेन्स वगैरे काढायचा असतो. आता हा सम बघा, कॅल्क्युलेटर हातात ठेवा. लेसी अकाउंटिंग, एंटिटी एबीसी लेसी enters into a 3-year lease of equipment. The entity ABC, जितकी कमी वर्ष तितकं बेटर. खूप वर्ष असेल तर मध्ये डिस्काउंटिंग करत बसायला लागतं. सो ऍक्च्युली 3 वर्ष म्हटल्या बरं वाटतं. सो एबीसी लेसी enters into a 3-year lease of equipment. Entity ABC agrees to make the following annual payments at the end of each year. ते एंड ला करणार आहे. सो इयर 1 20,000, इयर 2 च्या एंडला 30,000, 50,000 at the year 3. आता डिस्काउंट रेट आपल्याला काढायला लागेल. फॉर सिम्प्लिसिटी पर्पजेस देर आर नो अदर एलिमेंट्स टू लीज पेमेंट्स लाईक परचेस ऑप्शन, लीज इन्सेंटिव्ह फ्रॉम द लेसर अँड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट. काहीच नाही याच्यामध्ये. इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वगैरे काहीच नाहीये, म्हणजे आरओयू ऍसेट काढायला वगैरे असं काहीच नाहीये. अज्युम डिस्काउंट रेट ऑफ 12%, विच इज एबीसीज इन्क्रिमेंटल बॉरोइंग रेट, कारण त्यांच्याकडे इम्प्लिसिट रेट नसेल. एबीसी डेप्रिशिएट्स द आरओयू ऍसेट ऑन स्ट्रेट लाईन बेसिस. हा बेसिक सम आहे जस्ट फॉर यू अंडरस्टँडिंग. आणि आरओयू ऍसेट ते डेप्रिशिएट करतात स्ट्रेट लाईन बेस ओव्हर लीज टर्म, डिवाइड बाय 3 करायचं, 3 वर्षाची टर्म आहे. हाऊ वुड एनटीटी एबीसी वुड अकाउंट फॉर द सेड लीज अंडर एएस 116 आणि इंड एस 116? काय करायचं? पहिलं तर हे डिस्काउंट करा ऍट 12%. डिस्काउंट करून ही व्हॅल्यू येते. ठीक आहे. सो बाकी काहीच नाहीये ना. सो हीच व्हॅल्यू असणार आरओयू ऍसेटची पण. सो आरओयू ऍसेटची पण हीच व्हॅल्यू असणार. सो ही तुम्ही डेप्रिशिएट करू शकता डिवाइड बाय 3 करून. सो 25,788 येईल. सो एंड ऑफ द इयर एवढं राहील बॅलन्स आफ्टर डेप्रिसिएशन. मग नेक्स्ट इयरचा ओपनिंग बॅलन्स एवढा असेल, मग डेप्रिशिएट करून एवढं राहील. लास्ट इयरला फुल्ली डेप्रिशिएट. सो हाऊ डू रेकॉर्ड दॅट? आरओयू ऍसेट टू लीज लायबिलिटी अशी एंट्री येणार. आरओयू ऍसेट एबीसीच्या बुक्स मध्ये आरओयू ऍसेट टू लीज लायबिलिटी 77,364 जी आहे. कारण ह्याच्यामध्ये आरओयू ऍसेट मध्ये मी बोललो तसं की मोस्टली ते रेकॉर्डेड ऍट इनिशियल जे लीज लायबिलिटी त्यालाच रेकॉर्ड होईल, अनलेस देर इज सम अदर कॉस्ट इन्व्हॉल्व. इंटरेस्ट एक्सपेन्स टू लीज लायबिलिटी, ह्याच्यासाठी आपल्याला एक वेगळं टेबल बनवायला लागतं. इंटरेस्ट किती आहे इनबिल्ट. आणि डेप्रिसिएशनचं तुम्ही आताच बघितलं, डेप्रिसिएशन टू आरओयू ऍसेट आता काढलं, ती एक एंट्री येणार. आणि मग पेमेंट, त्याने म्हटलंय 20,000ची पेमेंट आहे, सो लीज लायबिलिटी टू कॅश बँक. एवढ्या एंट्री येणार. सो पहिलं तर विल रेकॉर्ड ऍसेट लायबिलिटी. इंटरेस्ट एक्सपेन्स ची एंट्री येणार. इंटरेस्ट एक्सपेन्स डेबिट होणार लायबिलिटीला. सो इंटरेस्ट एक्सपेन्स टू लायबिलिटी, लायबिलिटी इन्क्रीज बाय दॅट अमाउंट. एक्सपेन्स डेप्रिसिएशन टू ऍसेट, ऍसेट विल रिड्यूस दॅट बाय दॅट अमाउंट. आणि लास्टला पेमेंट ऑफ दॅट लीज लायबिलिटी, दॅट मच अमाउंट इज पेड, म्हणजे जितकी इन्स्टॉलमेंट आहे ती येणार, विच इन्क्लूड द इंटरेस्ट ऑल्सो. आता इंटरेस्ट कसा काढायचा हे एक जरा इम्पॉर्टंट आहे. बाकी तुम्हाला काय प्रॉब्लेम नाहीये. ते बघा इंटरेस्ट इथे काढलाय. हे छोटं आहे त्यामुळे सम इझी आहे, समजायला इझी आहे. मोठ्या सम मध्ये कधी कधी ट्रिकी होतं. हा ओपनिंग बॅलन्स आहे बरोबर. जेव्हा आपण ही व्हॅल्यू घेतो लायबिलिटी वी रेकग्नाइज ॲट दिस व्हॅल्यू. सो स्टार्ट ऑफ द इयर वी आर रेकग्नाइजिंग द लायबिलिटी ॲट दिस. सो एंड ऑफ द इयर ह्याच्यावर इंटरेस्ट किती अॅक्युमुलेट होतो कॅल्क्युलेट करा 12% प्रमाणे. जस्ट कॅल्क्युलेट 12% ऑन दिस. सो रेकग्नाइज द लायबिलिटी ॲट दिस अमाउंट ना. एंड ऑफ द इयर ह्याच्यावर 12% करा, 9284 येईल. ओके. सो काय करायचं, ह्याच्यामध्ये हे ऍड होणार, ऍड इंटरेस्ट, तो लायबिलिटी विल इन्क्रीज लेस द पेमेंट.
सो क्लोजिंग बॅलन्स विल बी दिस. करून बघा. 77,364 into 12%, that comes to 9284. So 77,364 plus 9284 minus 20,000 will give you 66,648. That will be the opening balance of liability for the next year. परत त्याच्यावर interest 12% प्रमाणे, that is the new interest on this. So liability will increase to this amount. Total less 30,000 एवढा balance उरतो. आणि this is the opening balance. ह्याच्यावर 12% हे राउंड ऑफ करायला लागेल कारण एंडला 50,000 पे करून बॅलन्स 0 होईल. सो सी टू इट दॅट द इंटरेस्ट इज ऍडिंग अप टू, इंटरेस्ट एवढा आहे विच इफ ऍडेड टू दिस विल बिकम 50,000 0. 4 रुपयाचं अप्रॉक्सिमेशन येते ते तेवढं करून टाकायचं आहे म्हणजे सो दॅट बॅलन्स विल बी 0. याला 2-3 रुपये राहतील. सो काय करायचं अशा वेळी, ओपनिंग बॅलन्स जो आहे आणि एवढं पेमेंट आहे तुमचं फुल अँड फायनल, सो बॅलन्स विल बी द इंटरेस्ट. कॅल्क्युलेट करून बघा आणि मग याच्याने आपली एंट्री येणार इंटरेस्ट एक्सपेन्स टू लीज लायबिलिटी एव्हरी इयर. आणि ज्या 20,000 मध्ये इंटरेस्ट असणारच. एक सेकंड, पहिलं अख्खा सम तुम्ही जरा बघा, हे तर बघाच आणि देन यू सी द होल सम. हे समजलं तर मोठा सम इझिली जमेल. हे कळलं, इंटरेस्ट कळलं कसं आलं, हे टेबल कळलंय. सो स्टार्टला आपण रेकॉर्ड करू लायबिलिटी 77,364. मग एंड ऑफ द इयर बॅलन्स शीट मध्ये लायबिलिटी दिसणार 66,648. सेकंड इयर विल लुक ऍट इट विल बी शोन ऍट 44,646 आणि थर्ड इयरला 0. थर्ड इयरच्या एंडला पहिलं तर आपण काय केलं, त्याने म्हटलं ऍट द कमेन्समेंट डेट एंटिटी एबीसी वुड इनिशियली रिकॉग्नाइज द आरओयू ऍसेट अँड द लायबिलिटी ऍट 77,364. हे आपण डिस्काउंट करून काढलं, बाकी काहीच नाहीये. त्यामुळे आरओयू ऍसेट पण याच व्हॅल्यूला. मग ह्याच्यातून इंटरेस्ट बाहेर काढला आपण, ह्याच्याने इंटरेस्ट निघाला बेसिकली. हे का करायला लागतं, इंटरेस्ट, कारण इंटरेस्ट एक्सपेन्स आपल्याला दाखवायला लागतो. सो या 20,000 मधून एवढा इंटरेस्ट आहे, 30,000 मध्ये एवढा इंटरेस्ट आहे, 50 मध्ये एवढा इंटरेस्ट आहे. डेप्रिसिएशन आरओयू हे दिस इज द इजिएस्ट पार्ट, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 3 करायचं. एंट्री आपण मारणार बुक्स मध्ये आरओयू ऍसेट टू लीज लायबिलिटी ऍट द इनिशियल अमाऊंट आपण जी डिस्काउंट केली आहे. मग इंटरेस्ट एक्सपेन्स टू लीज लायबिलिटी फर्स्ट इयरच्या एंट्री आहेत, डेप्रिसिएशन टू आरओयू आणि मग फायनली पेमेंट लीज लायबिलिटी टू. दॅट इज वाय द बॅलन्स कम्स टू 66 जे काय आलेलं ते, बिकॉज वी पेड. सो इट इज द बेसिकली दिस थिंग, ओपनिंग दिस लायबिलिटी पहिले क्रेडिट झाली या अमाऊंटने, परत क्रेडिट झाली या अमाऊंटने इंटरेस्ट टू लायबिलिटी आणि लास्टला पे झाली लायबिलिटी टू बँक. So the balance of liability is 66,648. So finally it will be shown like this. एकतर initially you recognize balance sheet मध्ये start of the lease 77,364 आणि liability will be 77,364. मग year 1 मध्ये पेमेंट आहे 20,000 चं, इंटरेस्ट एक्सपेन्स आपण रेकग्नाइज करू 9284, डेप्रिसिएशन एवढं, पिरियडिक एक्सपेन्स एवढा होईल. So asset ची व्हॅल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन विल बी 51,576, लायबिलिटी ची दिस व्हॅल्यू येईल. ते सेम नसणार आहे, वेगवेगळे असणार, कारण लायबिलिटी ऍसेट ची व्हॅल्यू बघा इकडे ही आहे 51,576, मग नेक्स्ट इयर 57,25,788. दॅट इज फाईन. त्याच्यानंतर सेकंड इयर 30,000 चं पेमेंट आहे, हे पण आपण टाकू कॅश लीज पेमेंट आहे, प्लस लीज एक्सपेन्स रेकग्नाइज्ड इंटरेस्ट दाखवू याच्यातला. सो हे पेमेंट झालं एवढं, त्याच्यातलं दिस इज द इंटरेस्ट एक्सपेन्स, डेप्रिसिएशन, तो एवढा पिरियडिक एक्सपेन्स झाला. अपार्ट फ्रॉम दॅट द ऍसेट इज 25,788, लायबिलिटी इज 44,646. लास्ट इयर पेमेंट आपण 50,000 केलं, त्यातून इंटरेस्ट आहे 5,354, डेप्रिसिएशन एवढं आहे. टोटल एक्सपेन्स विल बी 31,142. दॅट इज दिस प्लस दिस. ओके, आणि that is the thing. एकदा जस्ट गो थ्रू करा, मी जस्ट तुम्हाला हे दाखवतो, हळूहळू स्क्रोल करतो मी, तुम्ही सांगा झालं की समजलं की सांगा, मी पुढे स्क्रोल करेन. पहिला हा पार्ट बघा, हा समजला का? हे समजलं असेल म्हणजे पहिलं लीज लायबिलिटी कशी आली ते समजलं असेल तर मग पुढे जाईन मी. यू जस्ट टेल मी टू डन म्हणून, मग पुढे जाईन.
Use calculator to do workings.
ओके, आता हा थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे. येस ईशान, आर यू देअर और नॉट? ओके, आता हा जरा कॉम्प्लिकेटेड आहे बघा, म्हणजे इतका पण कॉम्प्लिकेटेड नाही पण थोडा डिटेल्ड आहे. लास्टचा कसा सोपा होता सर, आता जरासं कॉम्प्लिकेशन वाढेल. Company EFG enters into a property lease with entity H. लेसी कोण आहे? EFG आणि लेसर आहे H. The initial term is 10 years with 5-year renewal option. 10 वर्ष प्लस 5 years ऑप्शन आहे. Economic life of the property is 40 years. 40 वर्षाची प्रॉपर्टी आहे. अँड फेअर व्हॅल्यू ऑफ द लीज प्रॉपर्टी इज 50 lakhs. फेअर व्हॅल्यू म्हणजे कॉस्ट आता जर विकत घेतला, आउटराईट घेतला तर 50 लाख पडेल. Company EFG has an option to purchase the property at the end of the lease term for 30 lakhs. टर्म संपली की तुम्ही 30 lakhs ला घेऊ शकता. The first annual payment is 5 lakhs with an increase of 3% every year thereafter. पहिलं पेमेंट 5 लाख आहे, मग 3% ने वाढत जाणार आहे एव्हरी इयर. आणि काही म्हटलं नाही, आता आपण फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द इयरच पकडूया. फर्स्ट अॅन्युअल पेमेंट 5 lakhs आहे, स्टार्ट ऑफ द इयर. Implicit rate of interest is 9.04. They have given you the implicit rate. Entity H gives company EFG an incentive of 2 lakhs payable at the beginning of the second year. सेकंड इयर मध्ये आपल्याला इन्सेंटिव्ह मिळतो, 2 वर्षाने इन्सेंटिव्ह मिळतो, विच इज टू बी युज्ड फॉर नॉर्मल टेनंट इम्प्रुव्हमेंट. सो टेनंट म्हणजे हा जो आहे मे बी रिपेअर साठी 2 वर्ड्स दिले असतील त्याने. सो 2 वर्षाने 2 लाख मिळणार आहेत आपल्याला. Company EFG is reasonably certain to exercise that purchase option. So they are gonna use that purchase option. How would EFG measure the right of use asset and lease liability over the lease term? प्रश्न तोच आहे की राईट ऑफ यूज ऍसेट आणि लायबिलिटी कसं रेकॉर्ड करायचं, आणि पर्चेस ऑप्शन पण सर्टन आहे. सो मे बी लाईक 10 years नंतर दे विल बाय आउट ऍट 30 lakhs प्लस सेकंड इयर मध्ये त्यांना 2 लाख मिळतात. तर आता परचेस ऑप्शन पण आपल्याला पकडायला लागेल की तो परचेस पण करणार आहे. सो लाईक 10 years नंतर 30 lakhs देणार आहे तो, तेही पकडायला लागेल. सो 5 lakhs तर तो पे करतोच आहे, ऍट प्लस 3% वाढत जाईल, दॅट इज द पेमेंट्स. सो लीज पेमेंट्स विल बी 5 lakh एव्हरी इयर प्लस 3% नेक्स्ट इयर पासून वाढत जाईल. फर्स्ट इयर 5 lakh, मग नेक्स्ट इयर तसं. सेकंड इयरच्या बिगिनिंग मध्ये आपल्याला 2 लाखही मिळत आहे, तो 2 लाख मायनस करायचे. सो पहिलं तर 5 lakh प्लस 3% घ्यायचं, मायनस 2 lakh करायचं. सो जे काय येतं ते अमाऊंट असेल. मग थर्ड इयर पासून परत तसंच. आणि 10th इयरच्या एंडला आपण 10th इयरलाच 30 lakhs पे केलं असं दाखवूया. सो हे आपण काय करूया, वी कॅन डिस्काउंट दॅट ॲट 9.04 अँड वी कॅन इझिली रिकग्नाइज द लायबिलिटी. आता बघा कसं करणार. पहिलं पेमेंट्स आपण सगळे लिहून घेऊ. फक्त इंटरेस्ट एक्सपेन्स काढताना थोडंसं ट्रिकी होईल, बाकी काय प्रॉब्लेम नाहीये. हे बघा सगळे एक्सपेन्स त्याने लिहून घेतले पहिले तर. पीव्ही ऑफ लीज पेमेंट्स लेस इन्सेंटिव्ह, सगळ्या पेमेंट्स पहिल्या वर्षी स्टार्ट ऑफ द इयर 5 lakhs. सेकंड इयरचं कॅल्क्युलेशन करा, 5 lakhs प्लस 3% करा. 5 lakh plus 3%, maybe that is coming to 5,15,000 minus 2 lakhs, so 3,15,000 येतं. मग थर्ड इयर विल बी 5,15,000 जे सेकंड इयर राहिलं प्लस 3%, मग प्लस 3% करत 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 6,52,000 पर्यंत पोहोचतंय. डिस्काउंटेड ॲट 9.04 ही व्हॅल्यू येते. बघा कॅल्क्युलेट करून. फक्त सेकंड इयर जर असं बघा, बाकी आय थिंक प्रॉब्लेम नाहीये. आणि थर्ड इयर मध्ये जे सेकंड इयर मध्ये आलं 5,15,000 त्याच्यावर 3% येणार, ह्याच्यावर 3% घेऊ नका. बघा कॅल्क्युलेट करून येते का.
येस, आता ऐकू येत आहे? ह्याच्या मायक्रोफोन मध्ये काहीतरी हे वाटतं. आता ऐकू येत आहे? सो आता प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ परचेस ऑप्शन ऍट द एंड ऑफ लीज टर्म. सो 30 lakhs 10th इयरला घेतलंय. 10th इयरला बेसिकली तेच फॅक्टर येणार. ऍक्च्युली इथे 0.46 घेतलंय, इथे 0.42 घेतलंय. ऍक्च्युली शुड बी सेम, पण ठीक आहे. 12,60,000 घेतलंय. ठीक आहे. बेसिकली पीव्ही फॅक्टर्स घेतलंय 10th इयरचं. सो हे दोन्ही सेमच पाहिजे खरं तर. ठीक आहे, प्रिंटिंग मिस्टेक असावं. तर जे काय आहे ते बघा, 10th इयरला 9.04 इंटू करून 12,60,000 येईल. हा, त्याने दिलंय इकडे. हा, इकडे त्याने दिलंय, खाली दिलंय. बरोबर. हे पेमेंट बिगिनिंग ऑफ द इयर आहे आणि हे एंड ऑफ द इयर आहे. सो डिस्काउंट रेट फॉर इयर 10 is different in the above calculation because in the earlier one it's beginning of 10 and later one end. हे एंड ला पेमेंट होते. बरोबर. हे एंड ऑफ द इयर आहे, हे बिगिनिंग ऑफ द इयर आहे. त्याचं कसं कॅल्क्युलेशन करतो मला दाखवतो नंतर, की बिगिनिंग ऑफ द इयर असेल तर काय करायचं आणि नंतर असेल तर काय करायचं. कॅल्सी आता एक मिनिट.
बेसिकली काय केलंय, हे जे रेट्स आहेत ना हे नॉर्मल डिस्काउंटिंगच घेतले. ओके, हे नॉर्मलच घेतलंय. म्हणजे तुम्ही जर करून बघितलं 1/1.0904 करून बघितलं, 1/1.0904 आपण कसं करतो आपण नॉर्मली, सपोज 10% असेल तर आपण 1/1.10 घेतो, इज इक्वल टू तसं इथे काय करायला लागेल, 9.04 आहे, सो 1/1.0904 करायला लागेल. सो इज इक्वल टू करत तुम्हाला हे रेट येईल. ओके, आणि हा एंड ऑफ द इयर असल्यामुळे अजून 1 वर्ष डिस्काउंट आहे, 0.42 बिकॉज हे स्टार्ट आहे, हे एंड. तो हे नॉर्मल डिस्काउंट करा, हे अजून 1 वर्ष करा. आणि बेसिकली काय आहे, हे जे पहिलं वर्ष आहे ना, पहिलं वर्ष आता स्टार्टलाच होते. म्हणजे कसं आहे, ह्याचं डिस्काउंटिंग बघा कसं होतंय की इयर 1 मध्ये स्टार्टलाच म्हणजे 0 डेटलाच पेमेंट होते, फर्स्ट डेटलाच पेमेंट होते. सो ह्याला 1 म्हणायचं. मग सेकंड इयर पासून तुम्ही तसं म्हणजे सेकंड इयरचं स्टार्ट म्हणजे ऍक्च्युली फर्स्ट इयरचं एंड, अशा टाईप. म्हणजे नॉर्मली आपण काय करतो, इयर एंडला करतो, बरोबर. नॉर्मली आपण काय केलं असतं, इयरच्या एंडला जर पेमेंट असेल तर आपण काय केलं असतं की नॉर्मल इयर एंडला आपण 0.92 घेतलं असतं, बरोबर. पण इथे काय आहे की स्टार्ट ऑफ द इयर असल्यामुळे आपण ह्याला 1 म्हणायचं आणि डिस्काउंटेड पुढून चालू करायचं, सेकंड इयर पासून पेमेंट चालू. सो इट इज ऍज गुड ऍज इयर 2 ला स्टार्टला पेमेंट म्हणजे ऍज गुड ऍज इयर 1च्या एंडला पेमेंट, अशा टाईपचं, समजतंय. आणि त्याच्यामुळे हे इयर 10च्या एंडला होतंय, म्हणजे ऍज गुड ऍज इयर 11च्या स्टार्टला होतंय. सो अजून 1 वर्ष डिस्काउंट. आर यू गेटिंग इट व्हॉट आय एम सेइंग? समजतंय का काय म्हणतोय? कारण हे पेमेंट स्टार्ट ऑफ द इयर झालं, हे एंड आहे, म्हणून तो फरक आहे. आर यू अंडरस्टँडिंग? का दाखवू का समजू परत? या छोट्या छोट्या गोष्टी समजल्या पाहिजेत, नाही तर कॅल्क्युलेशन मध्ये गडबड होते. काय म्हटलंय? हा, अंडरस्टूड ना. कारण पेमेंट स्टार्टला झालंय, त्यामुळे पहिल्या ह्याला तुम्हाला 1 म्हणायला लागेल, 0 इयर. ऍक्च्युली दिस हे 1 आहे, इयर 1च्या आपण स्टार्टला आहे. सो काइंड ऑफ दिस इज लाईक 0 इयर. मग हे 1 इयर असं होत आहे. सो 1 2 3 4 10 बरोबर आहे, पण ह्याला आपण 1 म्हणायचं स्टार्ट ऑफ द इयर. सो ह्याला मग 0.92 दॅट इज की तसं डिस्काउंटिंग होणार. सो सेकंड इयर पासून डिस्काउंटिंग करायला लागायचं आणि अजून 1 वर्ष डिस्काउंट करायला लागेल फॉर द एंड ऑफ द इयर पेमेंट, दॅट इज 0.4. सो हे दोन्ही ऍड करून, so basically this is the value of our asset or liability will recognize. So this is the value of liability actually, 37,39,648 plus this is the liability to recognize. Add करून बघा किती येतं, 37,39,648 12,60,000. It should be approximating 50 lakhs, 49 lakh 99,648 येतं. So lease liability will be this amount. बघा, याच 2 अमाउंट वर आणलेत. सो ऑलमोस्ट फेअर व्हॅल्यूला इक्वल होते ना. आजची जी फेअर व्हॅल्यू पण 50 लाखच आहे. सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वलिंग द फेअर व्हॅल्यू. हे कळलं तुम्हाला? आता फक्त राहतं इंटरेस्ट काढणं. फक्त इंटरेस्ट, त्याचं कॅल्क्युलेशन असं ट्रिकी होईल कारण वर्ष खूप आहे तिकडे. सो आणि पेमेंट स्टार्ट ऑफ द इयर वगैरे होतंय, सगळं प्रॉब्लेम आहे, पण विल डू इट. इथे काय म्हटलंय, ऍज पर इंडियाज 116 कंपनी EPG would first calculate the lease liability as the present value of the annual lease payments less the incentive paid, आपण सेकंड इयर ऍडजस्ट केलं, paid in year 2 plus the exercise price of purchase option using the rate implicit in the lease of approximately 9.04%, जे आपण घेतलं. आता प्रॉब्लेम फक्त राहतो ह्याचा. सो ह्याची एंट्री आपण अशी मारू, राईट ऑफ यूज ऍसेट टू लीज लायबिलिटी 50 लाख 50 लाख. So right of use asset is equal to lease liability because there is no adjustment required for initial direct cost incurred by the company EFG, lease payment made at or before the lease commencement or lease incentive received prior to the lease commencement date. So इथे काही adjustment करायची नाहीये. At the same time incentive जो नंतर मिळाला तो ऑलरेडी ह्याच्यात ऍडजस्ट झालाच आहे.
जर कमेन्समेंट डेटच्या आधी जर मिळाला असतं तर आपण मध्ये ऍडजस्ट ह्याच्यात केलं असतं, पण ह्याच्यात काय आधी काय मिळालंच नाही आणि देर इज नो डायरेक्ट कॉस्ट ऑल्सो, सो काहीच टेन्शन नाही. जर इन्सेंटिव्ह कमेन्समेंटच्या आधी मिळाला किंवा काही कॉस्ट इन्कर केले बिफोर कमेन्समेंट वगैरे तर आपण ऍड करतो किंवा लेस करतो. पण इनडायरेक्ट कॉस्ट पण इकडे काय नाहीये, काहीच नाही, डायरेक्ट कॉस्ट वर काहीच नाहीये. सो जे काय आहे ते लीज लायबिलिटीचा रेकॉर्ड होईल. मला असं बोललेलं असतं की मोस्टली असं असतं, राईट ऑफ यूज ऍसेट टू लीज लायबिलिटी. प्लस ही कॅन स्टार्ट क्लेमिंग डेप्रिसिएशन. आता हे ऍसेट तर तो पिकअप पण घेणार आहे. सो life 40 years hai. So clearly he can just depreciate over the 40 years. So 50 lakh upon 40, so he can easily depreciate 1,25,000 दरवर्षी depreciation घेऊ शकतो. कारण काय तो 40 वर्ष वापरेल असते ऍसेट आणि विकत पण घेणार आहे. तसं ते सगळं बघायचं, सबस्टन्स ओव्हर फॉर्म बघायचा की काय होणार आहे. Since the purchase option is reasonably certain to be exercised, the EPG would amortize the right of use of economic life 40 years. Annual amortization expense would be 1,25,000. So 10 years वगैरे काय नाही, सरळ 40 years करून टाकतील बस. कारण डेफिनेटली आपण परचेस, पण ते पकडलंच आहे. म्हणूनच ते 50 lakhs आलं. 30 lakhs डिस्काउंट केलं म्हणून तर ते आलं, नाही तर आलं नसतं एवढं. ठीक आहे. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट इंटरेस्ट एक्सपेन्स आपल्याला माहितीच आहे, वेगळं दाखवायला लागतं. सो आता कसं करायचं, टेबल बघा. ओके, स्टेप बाय स्टेप जायचं. या पेमेंट्स आहेत, या आपण आता ज्या काढलेल्या पेमेंट्स आहेत त्याच आहेत. सगळ्या पेमेंट्स आपण लिहिल्या विदाउट डिस्काउंटिंग. आता आपण जे टेबल केलं त्याच्यामध्ये या सगळ्या पेमेंट्स होत्या. जस्ट लुक ॲट द फर्स्ट कॉलम, 5 लाख 3 लाख 15 हे सगळं, आणि 10 लाख लास्टला 30 lakhs आपण पे केलं. ठीक आहे. आता कमेन्समेंटला बघा, लास्ट कॉलम बघा, लास्ट कॉलम स्टार्टिंगला किती आहे, आपण लायबिलिटी रेकॉर्ड करणार 50 lakhs. आत्ताच आपण रेकॉर्ड केली एंट्री 50 lakhs. सो स्टार्ट ऑफ द इयर 1 व्हॉट विल बी रेकॉर्डिंग द लायबिलिटी ॲट 50 lakhs. बरोबर. आता स्टार्ट ऑफ द इयरच तुम्ही 5 लाख पे केलं, बरोबर. सो स्टार्टलाच तुम्ही 5 लाख पे, ह्याच्यामध्ये काही इंटरेस्ट नसणार, नो इंटरेस्ट इन दिस. सो इंटरेस्ट पेड इन द फर्स्ट इयर विल बी 0. ओके, मी जसं दाखवतो तसं बघत जा. ओपनिंग बॅलन्स 50 lakhs असणार लायबिलिटीचा, मग आपण 5 लाखाची पेमेंट करतोय. तर हे तर पेमेंटचं शेड्यूल आहे, म्हणजे करतोय किती ते बघूया. सो इथे प्रिन्सिपल पेड ॲट द बिगिनिंग 5 lakhs, कारण पहिला पेमेंट इज ॲट द स्टार्ट ऑफ द इयर, ह्याच्यामध्ये काही इंटरेस्ट कंपोनंट नसणार आहे. सो ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट पेड काहीच नाहीये पहिल्या वर्षी. आता नेक्स्ट इयरचा ओपनिंग बॅलन्स बेसिकली अलॉंग विथ द इंटरेस्ट. आता बेसिकली कसं आहे की 50 lakh वॉज द ओपनिंग, कॅल्क्युलेटर घ्या जरा. 50 lakh वॉज द ओपनिंग लायबिलिटी, मग 5 लाख लगेच पे करून टाकले. सो 45 lakhs इज द ओपनिंग लायबिलिटी. किती लायबिलिटी आहे, 45 lakhs. त्याच्यावर त्याचा 9.05%, त्याच्यावर एक काम करा, स्ट्रेट अवे 9.04% ऍड करा. 45 lakhs घेतल्या तुम्ही, त्याच्यावर 9.04% ऍड करा. It will come to this 49,06,800, which means there is an interest of 4,06,800 for that year. येत आहे 45 lakhs वर येणार इंटरेस्ट, कारण 50 लाख होतं ओरिजिनल, 5 लाख स्टार्टलाच पे केलं. इज इट कमिंग? पूर्ण कॅल्क्युलेटर वर आहे आता. सो दिस इज द So this is the lease liability at the end of the first year. आणि पेमेंट्स कशा होत्या, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट इयर. आता नेक्स्ट इयरचं पेमेंट तुम्ही बघितलंच 3,15,000 आहे, पण ह्याच्यामध्ये इंटरेस्टच एवढा आहे या वर्षाचा. तो प्रिन्सिपलच निगेटिव्ह होणार. सो ऍक्च्युली यू पेड ओनली 3,15,000, त्यातला इंटरेस्ट एवढा होता, तो डिफरन्स प्रिन्सिपल मधून हे करणार, निगेटिव्ह होणार प्रिन्सिपल. नॉर्मली कसं असतं की सपोज पेमेंट जास्त असती तर ह्याच्यावरून थोडं प्रिन्सिपल गेलं असतं, थोडं इंटरेस्ट गेला असतं, पण इथे इंटरेस्टच डबल आहे. So you can see 4,06,800 minus 3,15,000. So ही फिगर प्रिन्सिपल मध्ये ऍडजस्ट होणार. ओके, तो ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. पण एनिवेज, सो तुमचा ओपनिंग बॅलन्स होता 49,06,800. आता काय करा, परत कॅल्क्युलेटर घ्या, परत टेक कॅल्क्युलेटर. हे असंच दाखवण्यासाठी, याचा काय हे उपयोग नाही ऍक्च्युली. जस्ट टेक कॅल्क्युलेटर, 49,06,800, त्याच्यातून जी पेमेंट झाली ती मायनस करा, 3,15,000. आणि आता परत त्याच्यावर 9.04% ऍड करा. It will again be 50,06,899. Liability at the end will be 50,06,899.
येते? बेसिकली याचा अर्थ काय आहे की 50,06,890 सॉरी 49,06,800 जो बॅलन्स होता लास्ट इयर त्याच्यातून 3,15,000 पे झाले. सो जो काय उरतो त्याच्यावर 9.05% ऍड केलं, इट कम्स टू 4,15,099 which adds up to 50,06,899. तुम्ही 49,06,800 मायनस दिस केलं आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही ऍड केलं 9,04,000. सो हे येतं बॅलन्स. सो आधी बॅलन्स उरलेला आफ्टर पेमेंट ऑफ दिस त्याच्यावर इंटरेस्ट ऍड केला तर एवढं येतं. सो इंटरेस्ट कम्स टू 4,15,099 जो नेक्स्ट इयरच्या ह्याच्यात पे होईल इन्स्टॉलमेंट मध्ये. आता हा बॅलन्स उरलाय, मग पुढची पेमेंट अशी जाते. सो अगेन आता याचं तुम्हाला दिसेल की 5,30,450 त्याच्यामधून हा इंटरेस्ट तर जाणारच पहिला आणि बाकीचं प्रिन्सिपल टुवर्ड्स असतं. नॉर्मली असं असतं की दिस पेमेंट हॅज इंटरेस्ट कंपोनंट अँड प्रिन्सिपल. तो आपल्याला जस्ट बायफर्केट करून दाखवलाय. ह्याचं काय एवढं ग्रेट नाहीये, पण जस्ट आपल्याला दाखवायचं आणि हे आपल्याला मेन कळलं पाहिजे की एक्सपेन्स काय आहे. आपण बेसिकली ह्याच्यासाठी या कॉलमसाठी आपण हे सगळं टेबल करतो. हे जे इंटरेस्ट एक्सपेन्सचं कॉलम आहे ते, नॉट द पेड कॉलम, द एक्सपेन्स कॉलम. त्याच्यानंतर 50,06,899 मधून हे गेलं 5,30,000 ते आपण बायफर्केट केलं. आधीचा इंटरेस्ट म्हणजे इंटरेस्ट जो त्याच्यामध्ये आहे आणि हे इथून आपल्याला कळेल. मग अगेन 50,06,899 मायनस दिस करा प्लस 9.04% करा 48,81,120 येत आहे. 48,81,120 म्हणजेच इंटरेस्ट बॅलन्स आहे 4,04,671 फॉर दिस. येत आहे का? So you can see की 50,06,899 मायनस जर तुम्ही ही अमाऊंट केली ओके आणि इंटू 9.04% केलं तर हे येईल. ते ऍड करून तुम्हाला हे येईल. तसंच कंटिन्यू करत इथे फक्त विषय होता बायफर्केशन की आधीचा इंटरेस्ट तुम्हाला माहितीच आहे की 4,04,671 आहे जो या इन्स्टॉलमेंट मध्ये असेलच. सो हे जेव्हा पे करा ह्याच्यातलं इंटरेस्ट बाजूला काढायचा हे जस्ट बायफर्केशन दाखवायचं. एंड ऑफ द डे विल बी रेकॉर्डिंग these amounts. तसं करत इवन 10th इयरच्या स्टार्टला आपण पोहोचतो जिकडे एवढा बॅलन्स उरलेला असतो त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट एवढा आहे अॅक्रू झालेला. तर त्याच्यातून आपण 6,52,000 पे करतो, बायफर्केट करतो, इंटरेस्ट बाजूला काढतो, हा प्रिन्सिपल अमाऊंट येतो. मग त्याच्यामध्ये आपण हे काढतो. ओके सो हे मायनस करून 30 lakhs उरतात. बिकॉज आपण आधीच 50 lakh रेकॉर्ड केल्यामुळे त्याच्यामध्ये 30 lakhs पण घेतलेले आपण 30 lakhs उरतात. नेक्स्ट इयर आपण 30 lakhsच पे करतो. ओके सो ह्याच्यामध्ये कसं करायचं, हे 30 lakhs आहे त्याच्यामधून हा इंटरेस्ट बायफर्केट करायचा आणि हा हे थोडं राऊंड ऑफ इकडे करायला लागेल आपल्याला. जस्ट दॅट द बॅलन्स कम्स टू 30 lakhs. थोडं राऊंड ऑफ करायला लागेल. सो इकडे एक्झॅक्ट 30 lakhs पे करतो आणि बायफर्केट. बेसिकली इथे तुम्हाला थोडं राऊंड ऑफ मारायला लागेल. इथे म्हणजे 30 lakhs बॅलन्स इथे येतो असा बघा आणि तुम्ही लास्ट पेमेंट तुम्ही 30 lakhs असेल दॅट यू आर जस्ट बायफर्केट. त्याच्यानंतर काही बॅलन्स उरत नाही. सो जेव्हा तुम्ही हे कराल सी टू इट की बेसिकली असं करायला लागेल 34,03,174 मायनस दिस जी काय अमाऊंट येते 30 lakhs म्हणून मायनस करा. बॅलन्स हा 30 lakhs आला पाहिजे. हा डिफरन्स आहे. दिस इज युअर इंटरेस्ट. दॅट्स इट. So basically what you got is the interest expense. हा जो सेकंड लास्ट कॉलम आहे that is what you needed. ते आपण केलं. थोडं तुम्हाला वर्किंग करून बघायला लागेल. That's it. एवढंच आहे याच्यामध्ये. सो हा बाई काहीच नाही, बाकी जस्ट इकडे एक्सपेन्सचं त्यांनी कॉलम दाखवले कसं काढायचं. सो हा एक्सपेन्स आपण इयरली आपण आता बघितलं असं आपण रेकॉर्ड करतो.
ठीक आहे. सो हे बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेन्स काढणं थोडंसं ट्रिकी आहे. बाकी आय डोंट थिंक काय प्रॉब्लेम आहे. हे समजलंय तुम्हाला कसं आलं? थोडं वर्किंग तुम्हाला करून बघायला लागेल, कॅल्क्युलेटर थोडा हात चालायला लागेल, ते समजेल. म्हणजे बेसिक फ्लो कळला असेल ना, अमाऊंट कशा येत आहेत, देन इट इज सॉर्टेड, देन इट इज जस्ट प्रॅक्टिस. आय होप कळलेलं आहे सगळ्यांना. ओके. ठीक आहे, विल स्टॉप हिअर. मग आज ते थांबू आपण, कारण हा सम जरा परत थोडा ट्रिकी आहे. आपण उद्या बघू. ओके. सो आपण 31 पर्यंत आज आलोय आणि ह्याच्यामध्ये हा सम तर आहेच, 31 सम असा एक्झाम मध्ये येऊ शकतो फॉर 8 मार्क्स स्ट्रेट अवे. सो 31 सम्स 31 केला आपण, तो करायला लागेल तुम्हाला. हा सॉल्व्ह केल्याशिवाय येणार नाही. त्याच्यानंतर 30th सम, त्याच्यानंतर मी काय मार्क केलं आधी 30th समच्या आधी, हे एक्सपेन्स रेकग्निशन बद्दल मी बोललो, जे आपण आता टेबलमध्ये बघितलं पण कसं दाखवतात. सो 3.4.2.3 हे वाचलं मी. त्याच्यानंतर $29, $28, मग त्याच्यानंतर मेजरिंग ऑफ राईट टू यूज ऍसेट हा चार्ट पर्यंत, हा चार्ट लिहायला लागेल. 27 लीज अकाउंटिंग, लेसी अकाउंटिंग पूर्ण, इकॉनॉमिक लाईफ, त्याच्या आधीचं पण हे सगळं वाचलेलं मी. डिस्काउंट रेट पूर्ण. हा मधला पॅरा घ्यायची गरज नाही, हे 2 पॅरा घ्यायची गरज नाही, पण फॉर लेसर इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर $26, त्याच्यामध्ये रेसिड्युअल व्हॅल्यू गॅरंटी पहिला पॅरा. $25, $24, मग याचा पहिला पॅरा. $23 आणि हा हे अख्खं जे आपण आज वाचू फुल. आणि त्याच्या आधी मी हे वाचलं, लीज इन्सेंटिव्ह. इथपर्यंत फर्स्ट 3 पॅरास. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट वी डिड. सो उद्या आपण 32 पासून चालू करू. सो प्लीज रिवाइज. आणि आय थिंक उद्या विल फिनिश द चॅप्टर होपफुली, कारण 42 सम्स आहेत, वी हॅव रीच 32. सो उद्या आपण कंटिन्यू करू. ठीक आहे. सी यू टुमॉरो. Okay, thank you.